നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്രോച്ച് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് ബയോളജി ബേസ്ഡ് ഓൺ സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ. അപ്രോച്ച് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് ബയോളജി ബേസ്ഡ് ഓൺ സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഡാറ്റയാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട്സ് പോലെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് മൊത്തം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറേയൊക്കെ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്, പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ അപ്രോച്ച് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് ബയോളജി ബേസ്ഡ് ഓൺ സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ. Sequence analysis is one of the most fundamental methods used in bioinformatics to compare two or more sequences, either nucleic acid or protein. So sequence analysis, if we get a nucleotide sequence or if we get a protein sequence, what we do is we will analyze that sequence with the available existing sequence. We will get the sequences from the different databases, primary and secondary databases. So the process of comparing two or more sequences to find out similarity between them is termed as sequence alignment. Okay, the process of comparing two or more sequences. We are comparing our query sequence with the available sequences, the sequences present in the database. So process of comparing two or more sequences to find out similarity between them is termed as sequence alignment. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? കമ്പയർ ചെയ്യുക, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ്. ബൈ സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ it is possible to find out relationship in structure, function and evolution from a common ancestor. Okay, so if we find some similarity between the sequences, we can identify their relationship in structure, their function and also evolution from a common ancestor. Okay, we can understand their evolutionary relationship, okay, their structural relationship and their functional relationship. Okay, so by the comparison we can identify the similarity between the species. So similarity അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു വേർഡ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് homologous sequences. If the sequences are similar, if two sequences, we collected these sequences from different organism. Okay, if these two sequences are similar, which are collected from different organism, there is a possibility that this sequence or this organism are coming from a common ancestor. Okay, so these two organisms form a common ancestor. From a common ancestor, such sequences are termed as homologous sequences. Okay, so A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടി, അതിനെ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓർഗാനിസത്തിലെ സീക്വൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും പരമാവധി സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പേരും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുപോലത്തെ ഒരു വേർഡാണ് പാരാലോഗസ്. Paralogous means it's also a homologous sequence present in an organism, perform distinct but related functions and arose by gene duplication. Okay, homologous sequences present in an organism. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഹോമോലോഗസ് സീക്വൻസ് ആണ്, ബട്ട് ദേ പെർഫോം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫങ്ഷൻ ബട്ട് റിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻ. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് റിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് അറോസ് ബൈ ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് ആണത്, എല്ലാം കൊണ്ട് ഹോമോലോഗസ് ആണ്, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലാണ് കാണുന്നത്, പക്ഷേ ഫങ്ഷൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്, ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദേ അറോസ് ബൈ ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. സെയിം ജീൻ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഹോമോലോഗസ് സീക്വൻസ് ആണ് പാരലോഗസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സെയിം ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഓർത്തോലോഗസ്. ഹിയർ ദ ഹോമോലോഗസ് സീക്വൻസസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറൻറ്റ് species. Same species വരുമ്പോൾ പാരലോഗസ്, but in different species it is called orthologous. But in this case here they perform the same function and arose during speciation. Okay, so homologous sequence ആണ് present in different species but they perform same function. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിൽ കാണുന്നു, സെയിം ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നിരിക്കാം,
അത് സ്പീസിയേഷൻ വഴിയായിട്ട് 2 സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറി. പക്ഷേ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിന് വ്യത്യാസം വന്നില്ല. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിനോലോഗസ്. Here the sequence present in different species arose by horizontal or lateral gene transfer. Okay, the sequence present in different species. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഓർത്തോലോഗസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹോമോലോഗസ് സീക്വൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് പെർഫോമിംഗ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് അറോസ് ഡ്യൂറിങ് സ്പീസിയേഷൻ. സെയിം സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു. ജോഗ്രഫിക്കലോ സിംപാട്രിക് അലോപാട്രിക് സ്പീസിയേഷൻ വഴിയായിട്ട് ഇവർ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് രണ്ടിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഹോമോലോഗസ് ആണ്, സെയിം ഫങ്ഷനുമാണ്. സിനോലോഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീക്വൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ്, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിലാണ്. അവിടെ സ്പീസിയേഷൻ നടന്നിട്ട് സ്പീഷീസ് ആയതല്ല. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സിനോലോഗസ് സീക്വൻസ് ഹോമോലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിൽ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ലാറ്ററൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജീൻ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ജീൻ ഫ്ലോയുടെ ഒരു ഫോമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ലാറ്ററൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീൻ ഫ്ലോ ഫ്രം വൺ ഓർഗാനിസം ടു അനദർ, വൺ സ്പീഷീസ് ടു അനദർ. ഓക്കെ, ദിസ് horizontal or lateral gene transfer is entirely different from the parent to offspring gene transfer. Parent to offspring, പാരൻറ്റിൽ നിന്നും ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരേപോലെ 2 ഓർഗാനിസം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയയിലെ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ, പിന്നെന്താ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ജീൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെക്കാനിസം, ആ ഒരു DNA സീക്വൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ കോൺജുഗേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാരൻറ്റ് ടു ഓഫ്സ്പ്രിങ് ഒന്നുമല്ല, 2 ഒരുപോലത്തെ ഓർഗാനിസം അത് ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്തയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ലാറ്ററൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? നോർമലി നമ്മൾ 2 പേര് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുക, 2 ആളുകൾ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു DNA വേറെ ആളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് ചില യൂണിസെല്ലുലാർ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്. യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ DNA ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് 2ലും ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിനോലോഗസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ ആണ്. നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചിലത് ഹോമോലോഗസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഹോമോലോഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. പാരലോഗസ് ഉണ്ട്, ഓർത്തോലോഗസ് ഉണ്ട്, സിനോലോഗസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സെയിം ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഫംഗ്ഷന് റിലേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരലോഗസ് ആണ്. ഓർത്തോലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിലാണ്, പക്ഷേ ആ സ്പീഷീസ് ആയി മാറിയത് സ്പീസിയേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ്. അവരൊരു കാലത്ത് സെയിം ആയിരിക്കാം. സിനോലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ലാറ്ററൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയായിട്ടാണ്. അവരൊരു കാലത്ത് സെയിം സ്പീഷീസ് ആവണമെന്നില്ല. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ലാറ്ററൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയായിട്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ. സീക്വൻസ് കമ്പാരിസണിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ. So, sequence alignment is the most common method used to compare 2 or more sequence by placing one below the other. ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഓക്കെ, സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒന്നല്ല ഇത്. ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ATG CC CG GG TT സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ കുറേ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സീക്വൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സീക്വൻസുമായിട്ട് സിമിലർ ആണോ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ATCG വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് 5ഉം 10 ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്ര സീക്വൻസുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ്, ഈ ഡാറ്റാബേസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. So, sequence alignment is the most common method used to compare 2 or more sequences by placing one below the other. It is a major step in sequence similarity search.
So the process involves finding and constructing significant alignment of the sequence. The process involves finding and constructing significant alignments of the sequence. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കൃത്യമാക്കിയിട്ട് എവിടെയാണോ സിമിലറായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫർദറായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോപ്പറാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സീക്വൻസ് കമ്പാരിസണിൽ. ഓക്കെ, so two or more string of bases and amino acids are made to line up against each other in order to get the highest number of matching characters. ഇപ്പോൾ ഒരു 100 അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ആ 100 അമിനോ ആസിഡിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ 100 വേണ്ട 10 അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള എത്രയോ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതൊരു സീക്വൻസിൽ 100 അമിനോ ആസിഡുള്ള ഒരു സീക്വൻസാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 10 അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സീക്വൻസും 100 അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സീക്വൻസ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ 10 അമിനോ ആസിഡ് ഈ 100 അമിനോ ആസിഡുള്ള രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അലൈൻമെൻറ്റ് കൃത്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ 10 ഉള്ളൂ, മറ്റോടത്ത് 100 ഉണ്ട്, നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 10 അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഈ 100 അമിനോ ആസിഡുള്ള ആ സീക്വൻസിൻ്റെ എവിടെയോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ജോയിൻ ആവും, കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാകാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ 10 അമിനോ ആസിഡുള്ള ആ സീക്വൻസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 100 അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 10 കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു, ഒരു മാച്ചും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരു മാച്ചും ഇല്ല എന്ന് കണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ യാതൊരു മാച്ചും ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ആക്ച്വലി ചിലപ്പോൾ ആ 10 കഴിഞ്ഞ് 20 കഴിഞ്ഞ് 30 കഴിഞ്ഞ് 40 കഴിഞ്ഞ് 50-ാമത്തെ സീക്വൻസ് 50 to 60 വരെയുള്ള സീക്വൻസും ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഈ 10 സീക്വൻസുമായിട്ട് മാച്ച് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയ ഒരു പീസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു പീസായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ്, ആ 10 സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അതിന് സിമിലാരിറ്റി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്യണം. 100% സിമിലാരിറ്റി വരണമെന്നില്ല, മ്യൂട്ടേഷൻ മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ വരാം. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ആ ലൈനപ്പ് കൃത്യമായിരിക്കണം. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ചിങ് ക്യാരക്ടർ എന്ത് വേണം? 2 or more strings of bases and amino acids are made to line up against each other. ഓക്കെ, കൃത്യമായി ലൈനപ്പ് ചെയ്യണം. കമ്പാരിസൺ ഓഫ് സീക്വൻസ് ദസ് ഷോ how much evolutionary changes had taken place between them. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചേർച്ച വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ ചേർച്ച വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ 100% പെർഫെക്റ്റോടുള്ള ഒരു ചേർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, അലൈൻമെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ മിസ്മാച്ചിങ് കാണാൻ പറ്റും. ആ മിസ്മാച്ചിങ് ഒക്കെ ഫർദറായിട്ട് ഇത് 2 സ്പീഷീസ് നിന്ന് വരുന്ന സീക്വൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 2 സ്പീഷീസും 2 വഴിക്ക് ജീവിച്ച ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവരിലുണ്ടായ എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചുകൾ മറ്റു വിധത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ കാണാം. ഇതിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസിലുള്ളൊരു സീക്വൻസാണ്. ക്വറി സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ക്വറി സീക്വൻസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സീക്വൻസാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക, 5' to 3' രണ്ടും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ ക്വറി സീക്വൻസിൽ എ വരുന്നിടത്ത് ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസിൽ എ വരുന്നുണ്ട്, സി ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ടി ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ ACTT കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു, അതായത് മുകളിലെ ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസിലെ ആ ഡാഷ് എയും തമ്മിലൊരു ഡാഷ് കാണാം, C കാണാം, ടി കാണാം, എ കാണാം.
അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ടി ടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എ സി ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് പിക്ചറിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എ സി ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഈ ക്വറി സീക്വൻസിലില്ല, അവിടെ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡാഷ്. പിന്നെ വീണ്ടും എ എ സി സി ജി ജി എ എ ടി ടി സി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു എ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അവിടെയും ഇല്ല, അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ക്വറി സീക്വൻസിലില്ല, അവിടെയും ഡാഷ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി ജി ജി എ ബാക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, സി ടി എ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഡാഷ് കഴിഞ്ഞ് ജി ടി എ സി ടി 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 എ ജി 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 സി ടി എ. ആ എയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് കാണുന്നുണ്ട്, ഡാഷ് ഇല്ല. കാരണം എന്താ, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് ടി ആണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് ടി ആണ്. അവിടെ എയുടെ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒരു ഡാഷ് വരുന്നില്ല, സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു മിസ്മാച്ചാണ്, എന്തോ വിധത്തിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി വായിച്ച് നോക്കുക. ഐഡൻറ്റിക്കൽ സീക്വൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം കോളം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദി അൺചേഞ്ച്ഡ് ആൻസിസ്ട്രൽ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിക്കൽ സീക്വൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി സെയിം കോളം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദി അൺചേഞ്ച്ഡ് ആൻസിസ്ട്രൽ സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപോലെ കാണുന്നതൊക്കെ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസിസ്ട്രൽ സീക്വൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പാലിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാച്ചസ് ഉണ്ട്, അവിടെ മിസ്മാച്ചസ് ഉണ്ട്, ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ മാച്ചസ് ആർ ഹൈലൈറ്റഡ് വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ബാർസ്, ഡാഷ് നമുക്ക് കാണാം. മാച്ചസ് ആർ ഹൈലൈറ്റഡ് വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ബാർസ്. നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സീക്വൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം കോളം ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് മിസ്മാച്ചസ്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഒരൊറ്റ എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം. ഇവിടെ ആ എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ, ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു സ്പേസ് പോയി വന്നിരിക്കുക, അവിടെ ഒരു മിസ്മാച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ബാർ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സീക്വൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം കോളം ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് മിസ്മാച്ചസ് ബട്ട് ലീവിങ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അലൈൻഡ് സീക്വൻസസ്. അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ മിസ്മാച്ച് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അവിടെ എയുടെ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ടി തന്നെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയായിട്ട് അത് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം, എ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, സോ ദ റീസൺ മേ ബി മ്യൂട്ടേഷൻ വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം വൺ ബേസ് ഇൻ ടു അതർ. ഹിയർ nitrogen base T or nucleotide T is transferred to A due to mutation. The sequence are also padded with gaps. First sequence നോക്കുക, ACT ACT AGATT. After we can see a gap, the region ACTT of target sequence. There is no corresponding sequence in query sequence for ACTT in ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസ്. സോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡാഷസ്. ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 4 ഡാഷ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിലീഷൻ ആവാം. ഇൻസേർഷൻ ഏതിൽ, ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസിൽ ഇൻസേർഷൻ വരുമ്പോൾ അത് കൊറി സീക്വൻസിൽ വരണമെന്നില്ല. അതുപോലെ കൊറി സീക്വൻസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, സീക്വൻസുകൾ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഒരു ക്വറി സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അവരെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടത്. ടാർഗറ്റിലെയും ക്വറിയിലെയും ഒരുപോലെ വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മാച്ച് എന്ന് പറയും. എ എ സി സി ടി 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 ഇതെല്ലാം മാച്ചിങ്ങാണ്. ടാർഗറ്റിലെയും ക്വറിയിലെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും, മിസ്മാച്ച് എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ എ ടി ക്വറിയിലെ എക്ക് തുല്യമായിട്ട് ടി, അതൊരു മിസ്മാച്ചാണ്. ഇനി ടാർഗറ്റിലുണ്ട്, ക്വറി സീക്വൻസിൽ അത് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്യാപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഇതിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം വെർട്ടിക്കൽ ബാർസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, മിസ്മാച്ചും ഉണ്ടാവില്ല, ഗ്യാപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, മിസ്മാച്ചും ഗ്യാപ്പും വരുന്ന സമയത്ത് സ്കോർ കുറയും.
Okay, so once the alignment is done, a score can be assigned to each aligned pair according to a chosen scoring scheme. സോ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. വി യൂഷ്വലി റിവാർഡ് മാച്ചസ്. ആ വെർട്ടിക്കൽ ബാറിന് നമ്മൾ റിവാർഡ് കൊടുക്കും, അവിടെ 1 മാർക്ക് കൊടുക്കും, സ്കോർ ഫോർ മാച്ചസ്. ആൻഡ് പെനലൈസ് ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗ്യാപ്പിന് പെനാൽറ്റി ഉണ്ട്, ഗ്യാപ്പ് പെനാൽറ്റി -1. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസെർഷനോ ഡിലീഷനോ വഴിയായിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അവിടെ നിന്ന് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരും. അവിടെ ആ ഡാഷ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ്, ആ ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ -1 ആണ് മാർക്ക്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മിസ്മാച്ചിന് മാർക്ക് 0 ആണ്. മിസ്മാച്ചിന് പ്രത്യേകിച്ച് മൈനസോ പ്ലസ്സോ ഇല്ല, 0 മാർക്കാണ് മിസ്മാച്ചിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ടോട്ടൽ സ്കോർ വി അസൈൻ ടു അലൈൻമെൻറ്റ് will then be a sum of scores of each pair of aligned residue. ഓക്കെ, സോ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബെസ്റ്റ് സ്കോർ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലായിരിക്കും ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. സ്കോർ കുറഞ്ഞു വരുംതോറും, സ്കോർ കുറയാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ, ഗ്യാപ്പ് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്യാപ്പ് കൂടുക, അതുപോലെ തന്നെ മിസ്മാച്ച് കൂടുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് വേറൊരു 10 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളായിട്ടാണല്ലോ ആ ഭാഗമാണല്ലോ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 10 ന്യൂക്ലിയോടൈഡാണ് നമ്മുടെ ക്വറി സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ 10 ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? 10 മാർക്ക്. 10 മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പാസ്സാണ്, ഫുൾ മാർക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ 9 കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കാം, അവിടെ ഒരു മിസ്മാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മിസ്മാച്ച് വരുമ്പോൾ അത് 10 എന്നുള്ളത് 9 ആയിട്ട് മാറും. ഒരു 5 മിസ്മാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 10ൽ എത്ര മാർക്കായിട്ട് മാറും? 5 മാർക്കായിട്ട് മാറും. ഇനി ഒരു 10ലൊരു 4 ഗ്യാപ്പും 5 മിസ്മാച്ചും വന്നു വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്യാപ്പും ഒരു 3 മിസ്മാച്ചും വന്നു വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര മാർക്ക് കുറയും? 10ൽ 2 ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി 2 ഗ്യാപ്പ് വന്നു. അപ്പോൾ 10ൽ അവിടെ എന്തായി? 2 മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, ഗ്യാപ്പിൻ്റെ 2 മാർക്ക് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ -2, ഓൾറെഡി ഉള്ളതിലെ ടോട്ടൽ സ്കോറിലെ 2 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ എത്ര ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ടോ, 10 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 മാർക്കാണ്. അവിടെ 2 ഗ്യാപ്പ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫില്ലല്ല. അപ്പോൾ ആ 2 മാർക്ക് അവിടെ പോയി, അപ്പോൾ 8ആയി. പിന്നെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിനും പെനാൽറ്റി ഉണ്ട്, 2 പെനാൽറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് മാറും? 6ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, പിന്നെ 3 മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 മിസ്മാച്ചിൻ്റെ മാർക്ക് 0 ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ 6 എന്നുള്ളത് 3ആയിട്ട് മാറും. ബട്ട് 10 സീക്വൻസിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് 3ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ 10ൽ 10 മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം വെർട്ടിക്കൽ ബാർ വരും, എല്ലാം സിമിലറാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും 2 സീക്വൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെന്ന് അർത്ഥം. സ്കോറിംഗ് മാട്രിക്സ് ഓഫ് സീക്വൻസ് ACGTGG ഇത് നോക്കുക. ഇവിടെ ACGTGG 1 2 3 4 5 6 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 സീക്വൻസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഷോസ് 5 മാച്ചസ്, 1 മിസ്മാച്ച് ആൻഡ് 1 ഗ്യാപ്പ് പെനാൽറ്റി. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ AA മാച്ചാണ്, CC മാച്ചാണ്, GG TTGG അങ്ങനെ ഒരു 5 മാച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു AG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിസ്മാച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇല്ല. സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ്. സോ ദ അലൈൻമെൻറ്റ് സ്കോർ ഈസ് 5 × 1 + 1 × 0 + 1 × -1. സോ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഈസ് 4. ഓക്കെ, എത്ര ടോട്ടൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരെണ്ണത്തിൽ 1 2 3 4 5 6 7 എണ്ണത്തിൽ ഒരു മിസ്മാച്ചും ഒരു ഗ്യാപ്പും വന്നപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് മാറി മാർക്ക്? 4 മാർക്കായിട്ട് മാറി. സോ എ ടേബിൾ ഓഫ് സ്കോർസ് ഫോർ ഓൾ സച്ച് മാച്ച് ഓർ മിസ്മാച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്കോറിംഗ് മാട്രിക്സ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ്. അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ആർ 2 ടൈപ്പ്. One is called global alignment. The second one is called local alignment. വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഗ്ലോബൽ അലൈൻമെൻറ്റും ലോക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റും. ഓക്കെ, ഗ്ലോബൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is an attempt is made to align the entire length of the sequence. Okay, and thus to discover the overall relationship between them. If we consider the entire length of the sequence, okay, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് സീക്വൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ അലൈൻമെൻറ്റ്. 2 സീക്വൻസിൻ്റെയും എൻ്റയർ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ,
In global alignment, tools like align, lalin, etc. are used for the alignment of two sequences. എൻ്റെ ലെങ്ത് രണ്ടിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഗ്ലോബൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് റീജിയൺ ഓഫ് ഹൈ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ സീക്വൻസസ്. ഓക്കെ, വി കൺസിഡർ ഓൺലി ദ റീജിയൺ വിച്ച് ഹാവ് ഹൈ സിമിലാരിറ്റി. ഓക്കെ, ഹിയർ സ്ട്രെച്ചസ് ഓഫ് സീക്വൻസ് വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാച്ചസ് ആർ അലൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ലോക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഗ്ലോബൽ അലൈൻമെൻറ്റ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു, ലോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ സിമിലാരിറ്റി വരുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. അടുത്ത് ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്. Can further divided into this alignment can be divided into two groups, two types. One is called pairwise alignment. Pairwise alignment. What do you mean by pairwise alignment? This is primarily a method for comparing two sequences to find best matching in local and global alignment. Okay. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. പെയർവൈസ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സീക്വൻസസ് ആർ കമ്പയർഡ്. രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണ് കമ്പാരിസൺ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, എൻറ്റയർ ലെങ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതാണ് ലോക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ്. പെയർവൈസ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി ടു സീക്വൻസസ് ആർ കമ്പയർഡ്. ഓക്കെ, സോ ഓൺലി ടു സീക്വൻസസ് ആർ ടേക്കൺ ഫോർ കമ്പാരിസൺ. Two sequences to find the best matching in local and global alignment. Purpose of pairwise alignment is to find related gene or gene product in a database of known sequences. Okay, രണ്ട് സീക്വൻസുകളിലെ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ജീനുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, അതിൻ്റെ റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെയർവൈസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. It is used for the identification of sequences of unknown structure or function, and also used for the study of molecular evolution. ഇപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി, അതിനോട് ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു സീക്വൻസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം എവല്യൂഷന് സാധ്യതയുണ്ട്, മോളിക്കുലർ എവല്യൂഷന് സാധ്യതയുണ്ട്, ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചർ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പെയർവൈസ് അലൈൻമെൻറ്റ് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ്. പെയർവൈസ് നിന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഹിയർ മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് കമ്പയർസ് മോർ ദാൻ ടു സീക്വൻസസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരൊറ്റ സീക്വൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യും, രണ്ട് സീക്വൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഹിയർ മോർ ദാൻ ടു സീക്വൻസസ് ആർ കമ്പയർഡ്. സോ വി ഗെറ്റ് an unknown sequence and we are trying to compare this unknown sequence with more than one sequence. Okay, multiple sequences with several known sequences to reveal the relatedness of sequences to a gene family without making pairwise alignment first. ഒരാളല്ലാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സീക്വൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സീക്വൻസ് എന്തുണ്ടാവും, സം സീക്വൻസ് show very high similarity and some of the sequence will be distantly related. Okay, the similarity will be very low in some other sequence. So multiple alignment contain a distribution of closely and distantly related sequence. It provides information about the most similar region in the set. So from the data we will get the idea that some of the sequences are very close to the query sequence, and some other sequences are distantly related. Okay, thus it is more informative about evolutionary conservation. So the closely related sequence may have close evolutionary relationship. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും through this multiple sequence alignment. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്ലോബലാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഡാറ്റ കിട്ടുക. പക്ഷേ ഗ്ലോബലാണ് റിസ്ക്, കാരണം മറ്റേത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഗ്ലോബൽ മൊത്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റും പെയർവൈസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെയർവൈസ്
വളരെ ഈസി ആക്കുക. ആകെ 2 സീക്വൻസ് അല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെത്തേഡ് ദാൻ ദി പെയർ വൈസ് അലൈൻമെൻറ്റ്. Okay, one of the most popular approaches is the method of progressive alignment. Multiple sequence alignment ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഏത്? പ്രോഗ്രസീവ് അലൈൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ആ സിമിലാരിറ്റി അനുസരിച്ച് 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ബിൽഡ് സീക്വൻസ് പ്രൊഫൈൽസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദി മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ദി മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദി മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ദി മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രോഗ്രഷൻ കാണിക്കുന്ന, ഏറ്റവും സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നതിനെ ആദ്യം അലൈൻ ചെയ്യുന്നു. സിമിലാരിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിനെ ബാക്കിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് ക്ലസ്റ്റാൽ പാക്കേജ്. Clustal package. This is the most commonly used multiple alignment software. It is a software which is used for multiple sequence alignment. This package uses a progressive algorithm. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എ പ്രോഗ്രസീവ് അൽഗോരിതം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കമ്പാരിസൺ. സോ സിമിലർ സീക്വൻസ് ആർ അലൈൻ പെയർസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് സീക്വൻസ് ആർ ആഡഡ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ആദ്യം വരുന്നു. അങ്ങനെ സിമിലാരിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് അവർ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്കോർ ഫ്രം ദാറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ്. യൂസിങ് ദാറ്റ് സ്കോർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ക്ലസ്റ്റർ ദ സീക്വൻസ് ടു ജനറേറ്റ് ദ ഫൈനൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അലൈൻമെൻറ്റ്. ക്ലസ്റ്റർ പാക്കേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്ലസ്റ്റൽ W, ക്ലസ്റ്റാൽ X. ക്ലസ്റ്റാൽ W, ക്ലസ്റ്റാൽ X എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ക്ലസ്റ്റൽ പാക്കേജിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലസ്റ്റാൽ W പ്രോഗ്രാം. ക്ലസ്റ്റാൽ W പ്രോഗ്രാം, it was the first multiple sequence alignment program that used command line interface. Okay, it was the first multiple sequence alignment program that uses command line interface. Command line interface എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ മുമ്പ് പറയാനുള്ള പോലെ തന്നെ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ടേമാണ്. ഇവിടെ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. Okay, so it was the first multiple sequence alignment program that used command line interface. It is a general purpose multiple sequence alignment program for DNA or protein. Okay, Clustal W program. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അത് DNA-നെയും പ്രോട്ടീനെയും ഒക്കെ അലൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. So it produces biologically meaningful multiple sequence alignment of divergent sequences. ഇതിൻ്റെ URL കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ പോയി ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് URL അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലസ്റ്റാൽ W എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റാൽ 9, ക്ലസ്റ്റാൽ 10 അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റാൽ X. ക്ലസ്റ്റാൽ X, ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ വിൻഡോസ് ഇൻ്റർഫേസ് ഫോർ ദി ക്ലസ്റ്റാൽ W. It is a new Windows interface for the Clustal W. It provides an integrated environment for performing multiple sequence alignment and analyzing the result. Okay, it provides an integrated environment for performing multiple sequence alignment and analyzing the result. So the sequence alignment is displayed in a window on the screen. So ക്ലസ്റ്റാൽ W പോലെ ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് ക്ലസ്റ്റാൽ X എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ വേർഡ്സൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്, ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സിലബസിലോ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള, ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സുവോളജി ഇതിനു മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സൊന്നും കാര്യമായി ഒരു വിധത്തിലും അറിയാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിലബസിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്തതാണ്, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ആഡ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ
അത്ര ഫെമിലിയർ ആവില്ല. സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് അനലൈസിങ് ദി റിസൾട്ട്സ്. സോ ദ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ എ വിൻഡോ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. ഇതിലും നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ URL അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്കതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫർദറായിട്ട് അതിൽ സ്റ്റഡി നടത്തണം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പല ഡാറ്റാബേസുകളും ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ കോഴ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ആ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഒരു ബയോ ഇൻഫർമാറ്റീഷ്യൻ ആവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു വെറും ഡാറ്റ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ്. കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് വേർഡ്സ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അതല്ലാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പോർഷനൊന്നുമല്ല. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷൻ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രഡിക്ഷൻ, അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. താങ്ക് യു.